اب جناب ہماری بہت پیاری شاعر شہباز نیر لائن سے کیونکہ چل رہے ہیں اور ہمارا یہ جو مطلب یہ چھوٹی سی ہماری اب بیٹھک کہہ لیں، ایک بند کہہ لیں، محفل کہہ لیں، جن میں محمود بھائی جیسے، شاداب ثانی صاحب جیسے، ہمارے سلمان صدیقی صاحب جیسے لوگ بڑے، یہ وہ نام ہے کہ اگر ان میں سے ایک بھی کسی محفل میں ہو وہ محفل کامیاب ہو. بالکل ایسا. ہاں، اور اب ماشاءاللہ سر صاحب بیٹھے ہیں، ہمارے افتخار صاحب ابھی تھوڑی دیر ہو گئی، افتخار ملک صاحب ابھی آئے ہیں اور آپ کو خوش آمدید افتخار ملک صاحب. اور اب میں ملتمس ہوں ہمارے شہباز نیر صاحب سے کہ جادو جگائیں. اللہ کرم کر جی. سب سے پہلے تو آپ ہی سبین صاحب صاحبہ کا بہت شکریہ کہ اتنی محبت سے ہمیشہ پیش آتی ہیں، جیسے ریئلی ہم بڑی بہن سے بات کر رہے ہیں. اتنی شفقت، اتنی محبت کرتی ہیں. اور اب جب میں نے انہیں بتایا، انہوں نے کارڈ دیکھا، تو کہا کہ شہباز اب جب آپ آئیں گے تو میرے پاس ضرور آئیے گا. میں نے بھی کہا کہ ٹھیک ہے، بڑی ہے، محبت کر رہی ہیں تو میرے لیے خوش نصیبی ہے، آنر ہے کہ مجھے بلایا. کہ جب پچھلی بار بھی میں آیا تھا تو میم کشور نے اور اختر سیدی صاحب اور دیگر دوستوں نے بہت محبت کی اور ویلکم کہا کراچی میں بڑے پیار سے. تو اس بار آپ ہی نے، کیونکہ پچھلی بار آپ ہی کو پتہ ہی نہیں تھا، جب میں جانے لگا تو میں نے ڈانٹ کھائی اچھی خاصی اور واپس گیا تو آپ ہی کو پتہ لگا تو آپ ہی نے اپنے بڑے ہونے کا اور بڑی بہن ہونے کا حق ادا کیا. میں شکر گزار ہوں. اور میری خوش نصیبی ہے کہ یہاں اپا رضیہ سبحان جیسی شاعرہ موجود ہیں. یہاں پہ سلمان صدیقی صاحب جن کا میں ذاتی طور پہ فین ہوں، جن سے میں نے ریکویسٹ کر کے بکس لی ہے، ریکویسٹ کر کے. اور شاداب ثانی صاحب، حیرت انگیز کلام، خوبصورت شاعری اور شعر، نئے شعر کی بنت کیا ہوتی ہے یقین کیجئے، انہیں سن کر پڑھ کر دل خوش ہو جاتا ہے. سر ہے میری پہلی ملاقات ہے، سر بیٹھے کیا نظم پڑھی ہے سم، اور وہ پورے دل کی نئی علامات کے ساتھ نئے استعارات اور سارا سلسلہ نیا کرتے ہوئے خوبصورت سارے دوست. یاسر میرا بھائی ہے، میرا بڑا، اور میرا خوبصورت دوست، بڑا پرانا دوست محمود صاحب کے محبتی ہے کہ وہ جو شخص جملہ برداشت کرتا ہے، جملہ کہتا ہے، یقین کیجئے اس کا مطلب اسے سب کے دلوں میں جگہ بنائی ہوئی ہے. سب ان کی بات سنتے ہیں، سہتے ہیں، پھر کچھ کہتے ہیں. ایسے تمام لوگوں سے ملنا جلنا، اور پھر اظہر اور کومل، یہ سمجھے کہ ہم ایک گھر کے فرد ہیں، ہم سب ایک جگہ سے ہیں، پنجاب سے ہیں اور ہم اچھے دوست ہیں آپس میں. پھر سب سے اکٹھے ہونا، آپ سب سے ملاقات ہونی، جتنے بھی لوگ ہیں. کئیوں کے نام میرے ذہن میں سردست نہیں ہے، جیسے میں افروز صاحبہ 2-4 سال پہلے حیدرآباد مشاعرے میں ملاقات ہوئی تو آپ نے کتاب عطا فرمائی تھی، تو تب سے وہ خوبصورت یادیں ہمارے ساتھ ہے. جی 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 جنوں والے، جنوں کی کتاب لکھی، جی 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 بالکل، جی 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 افتخار ملک صاحب جی میں ذکر کر چکا. آپ سب کی محبتیں ہیں، ناز ہیں، اور آپ سب جتنے دوست ہیں، عمران بھائی ہیں، آپ سب کی محبتوں کا ممنون ہوں. میں اپنا حصہ شامل کرتا ہوں ایک جونیئر ہونے کے ناطے، آپ کا چھوٹا بھائی ہونے کے ناطے. بغل کے اشعار ہیں، بندہ جوان رہتا ہے، بندہ جوان فیل کرتا ہے. یہ ٹھنڈا پانی ڈالا نا، اعلان کر رہا ہوں کہ ہوشیار ایک طرف، اعلان کر رہا ہوں کہ ہوشیار ایک طرف، معصوم ایک طرف ہو، ریاکار ایک طرف. اعلان کر رہا ہوں کہ ہوشیار ایک طرف، معصوم ایک طرف ہو، ریاکار ایک طرف. اور دنیا میں کربلا سے بڑا واقعہ نہیں، دنیا میں کربلا سے بڑا واقعہ نہیں. حبدار ایک طرف ہوئے، غدار ایک طرف. دنیا میں کربلا سے بڑا واقعہ نہیں، حبدار ایک طرف ہوئے، غدار ایک طرف. یہ کس نے آ کے صحنے حرم میں قدم رکھا، یہ کس نے آ کے صحنے حرم میں قدم رکھا. در ایک طرف کو ہو گیا دیوار ایک طرف. یہ کس نے آ کے صحنے حرم میں قدم رکھا، در ایک طرف کو ہو گیا دیوار ایک طرف. اور تو آ گیا تو کام چلا گل فروش کا، تو آ گیا تو کام چلا گل فروش کا. بیٹھا ہوا تھا کب سے یہ بیکار ایک طرف، تو آ گیا تو کام چلا گل فروش کا. بیٹھا ہوا تھا کب سے یہ بیکار ایک طرف. اور ایک امتحان میں ہے کئی دن سے تتلیاں، ایک امتحان میں ہے کئی دن سے تتلیاں.
फूल एक तरफ है आपके रुखसार एक तरफ में है कई दिन से तितलियां, फूल एक तरफ है आपके रुखसार एक तरफ, क्या कहें? और नैयर मुशायरों में जो पढ़ता है तू न सुन, नैयर मुशायरों में जो पढ़ता है तू न सुन, रखे हैं तेरे वास्ते अशआर नैयर मुशायरों में जो पढ़ता है तू न सुन, रखे हैं तेरे वास्ते अशआर एक तरफ। एक गजल ताज़ा मैं आज सुबह ही शेर हुए हैं उसके, मैं वो पेश खिदमत करता हूँ। अब अभी जी कहाँ पे है, मैंने भी एक जो कही है बस वो नीट की और ले आया, मैंने दोबारा भी खुद भी नहीं देखा कि बदन समंदर की लहरों जैसा और आंख दरियाए नील जैसी, बदन समंदर की लहरों जैसा और आंख दरियाए नील जैसी, वो सर से पा तक है जिंदगानी की एक रोशन दलील जैसी, और खुदा का एहसान एक जानिब मगर हमें डर भी लग रहा है, खुदा का एहसान एक जानिब मगर हमें डर भी लग रहा है, हमारे खद्दर नसीब हाथों में है कलाई शनील जैसी, खुदा का एहसान एक जानिब, खुदा का एहसान एक जानिब मगर हमें डर भी लग रहा है, हमारे खद्दर नसीब हाथों में है कलाई शनील जैसी, और हमारे अशार बेअसर है हमारे अंदाज आमे आना, हमारे अशार बेअसर है हमारे अंदाज आमे आना, तुम्हारी हर बात वायरल है किसी हसीना की रील जैसी, मैं चाहता हूँ हसीन ख्वाबों का जिक्र शेरों में जब भी आए, मैं चाहता हूँ हसीन ख्वाबों का जिक्र शेरों में जब भी आए, गजल में लहजा फराज सा हो तो नगमगी हो कतील जैसी, शुक्रिया सर, वाह जी सर। और गजल के शेर है कि तुम्हें हमारे ही दोस्तों की जो सबसे इमदाद मिल रही है, तुम्हें हमारे ही दोस्तों की जो सबसे इमदाद मिल रही है, कभी निशाना खता नहीं है हदफ से इमदाद मिल रही है, तुम्हें हमारे ही दोस्तों की जो सबसे इमदाद मिल रही है, कभी निशाना खता नहीं है हदफ से इमदाद मिल रही है, और तुम्हारी इन झूठी अजमतों को हकीकी इज्जत नहीं मिलेगी, तुम्हारी इन झूठी अजमतों को हकीकी इज्जत नहीं मिलेगी, तुम्हारी दस्तार की अकड़ को कलफ से इमदाद मिल रही है, तुम्हारी इन झूठी अजमतों को हकीकी इज्जत नहीं मिलेगी, तुम्हारी इन झूठी अजमतों को हकीकी इज्जत नहीं मिलेगी, तुम्हारी दस्तार की अकड़ को कलफ से इमदाद मिल रही है, और हम ऐसे सहरा में गाने वाले किसी से क्या सुर मिला सकेंगे, हम ऐसे सहरा में गाने वाले किसी से क्या सुर मिला सकेंगे, तुम्हारे नगमों की मीठी लय को तो दफ से इमदाद मिल रही है, दफ से। कभी कोई अपने नर्म हाथों से मेरे अश्कों को पोंछता था, कभी कोई अपने नर्म हाथों से मेरे अश्कों को पोंछता था, और आजकल ये कमीज के गीले कफ से इमदाद मिल रही है, कभी कोई अपने नर्म हाथों से मेरे अश्कों को पोंछता था, और आजकल ये कमीज के गीले कफ से इमदाद मिल रही है, और गुरूर ताकत पे करने वालों हमारा तुम क्या बिगाड़ लोगे, गुरूर ताकत पे करने वालों हमारा तुम क्या बिगाड़ लोगे, हम अहले हक हैं सो हमको नैयर नजफ से इमदाद मिल रही है, हम अहले हक हैं सो हमको नैयर नजफ से इमदाद मिल रही है। और बहुत आखिर में वो गजल एक यासिर भाई कुछ ऐसा पढ़ के मुझे भेजी थी कुछ अर्सा पहले, मैं पढ़ के जाना चाहूंगा कि जो मेरी आंखों से झांकती है तेरी कहानी है या नहीं है, जो मेरी आंखों से झांकती है तेरी कहानी है या नहीं है,
अगर नहीं है तो फिर बताओ ये रायगानी है या नहीं है। और किसी के शजरे में क्या लिखा है मुझे गरज ही नहीं है इससे। किसी के शजरे में क्या लिखा है मुझे गरज ही नहीं है इससे। जुबान खुलेगी तो इल्म होगा वो खानदानी है या नहीं। किसी के शजरे में क्या लिखा है मुझे गरज ही नहीं है इससे। जुबान खुलेगी तो इल्म होगा वो खानदानी है या नहीं है। और जुबान खुलेगी अगर ये तय है कि आसमां पर बनाए जाते हैं सारे रिश्ते। अगर ये तय है कि आसमां पर बनाए जाते हैं सारे रिश्ते तो फिर बताओ हमारी जोड़ी भी आसमानी है या नहीं है। अगर ये तय है कि आसमां पर बनाए जाते हैं सारे रिश्ते तो फिर बताओ हमारी जोड़ी भी आसमानी है या नहीं है। मैं अपनी तन्हाई तन पे ओढ़े पलट रहा हूँ ये देखने को। अब अपनी तन्हाई तन पे ओढ़े पलट रहा हूँ ये देखने को वो आज भी अपनी बेवफाई पे पानी पानी है या नहीं है। मैं साहिबे इक़्तिदार लोगों से आज शहबाज पूछता हूँ। मैं साहिबे इक़्तिदार लोगों से आज शहबाज पूछता हूँ बताओ लोगों के दिल में रहना भी हुक्मरानी है या नहीं है। हुक्मरानी है या नहीं। आप सबकी मोहब्बत